ఎస్ఆర్కే న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు, ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగం. అసెంబ్లీ వద్ద వైసీపీ ఎమ్మెల్యేల నిరసన, అడ్డుకున్న పోలీసులపై జగన్ ఆగ్రహం. కూటమి ప్రభుత్వం విద్యారంగ సమస్యలను పరిష్కరించాలి, డిమాండ్ చేసిన ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కోసం కట్టుబడి ఉన్నామని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా సోమవారం ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగించారు. రాష్ట్ర విభజన వలన రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగిందని, చంద్రబాబు దూరదృష్టి ఉన్న నాయకుడని, 2014లో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయిన తరువాత రాజధాని నిర్మాణానికి ఎనలేని కృషి చేశారని కొనియాడారు. వైసీపీ అధికారంలోకి రావడంతో అన్ని రంగాలు నష్టాలను చవిచూశాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడమే బాధ్యతని ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుందని భరోసా ఇచ్చారు. ప్రసంగం అనంతరం గవర్నర్ కి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు ఇతర నాయకులు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. Honorable Chairman, Andhra Pradesh State Legislative Council, Honorable Speaker, Andhra Pradesh State Legislative Assembly, Honorable Members of the State Legislature, I am immensely pleased to welcome and congratulate the newly elected Honorable Members of the State Legislative Assembly and members of the Legislative Council to this joint session of the State Legislature being convened for the first time after the General Elections 2024. I would like to take this opportunity to commend the Andhra people's active participation in the electoral process. Their inspiration for change has been unambiguous. Now the responsibility of fulfilling their aspirations lies with all of you. Honorable members, you are aware that due to the supreme sacrifice of Amarajeevi Potti Sriramulu, Andhra Pradesh was formed as the first linguistic state on 1st October 1953 with Kurnool as capital. Thereafter, the state was recognized on 1st November 1956 and Telugu-speaking parts of Hyderabad state were made into the combined Andhra Pradesh with Hyderabad as capital. Accordingly, a lot of Telugu people moved to Hyderabad. Again, in June 2014, the people of Andhra Pradesh were forced to undergo another reorganization of their state, the most damaging experience of all. The united Andhra Pradesh was bifurcated unscientifically, undemocratically, and without adequate consultation with the stakeholders. This has left an indelible mark on the minds of the people of the residual state of Andhra Pradesh. The turbulence caused due to multiple state reorganizations and the resultant disruptions have deprived Andhra people of a sustained long-period development and progress. Today we stand at a juncture where the people have to again take up the task of rebuilding their state. As time has progressed, it has become evident that the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014
does not compensate enough the residual Andhra Pradesh for the loss of prosperity and development opportunities. The state bifurcation has imposed an unprecedented strain on the economy of the state. There are patent inconsistencies in distribution of assets and liabilities, with 58.32% of combined state population. The unscientific bifurcation caused the state to inherit only 46% of the resources, financial loss on account of loss of Hyderabad city, disproportionate debt burden, loss of access to public institutions, loss of national institutions, Government of India PSUs, and institutions of higher learning, etc. One can see that scientific criteria for apportionment were not adopted, while the residual state inherited huge revenue deficit. Debt was shared on population basis, assets on location basis, power sharing on consumption basis, and worst of all, educational institutions with no basis. All these factors led to the structural change in economy with reduction of service sectors from 51% to 44%. The per capita income too fell from 1,06,176 for the combined state to rupees 93,121 for AP. Notwithstanding the adverse impact of the state bifurcation and undaunted by challenges such as budgetary constraints, infrastructural deficiencies and unresolved issues, the government converted every crisis into an opportunity during the period 2014 to 19. The government had laid a solid foundation for vibrant sunrise Andhra Pradesh. The then government focused on the inherent strengths of the successor state of Andhra Pradesh, its 974-kilometer coastline, providing opportunities for port-led development and requisite environment for manufacturing activities. The fertile river plains supporting agriculture and allied activities, the passing of 3 industrial corridors through the state, the rich natural and human resources. A reflection on the state's performance during the 5-year period of 2014 to 19 gives a clear picture of the balancing act between development and welfare. Completion of prestigious Pattasima project by linking of rivers Godavari and Krishna in a record time of 1 year. Completion of 72% of Polavaram project so that it could be made fully operational by 2021. Prioritization of other irrigation projects, drought proofing measures, real-time governance, development of Amaravati region through land pooling, construction of new secretariat and legislature building are a few examples worthy of mention. All the milestones achieved during 2014 to 19 were possible because of the visionary leadership of Shri Nara Chandrababu Naidu, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో పోలీసులు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు నల్ల కండువలు ధరించి ప్లకార్డులతో అసెంబ్లీలోకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేయడంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి కలగచేసుకుని పోలీసులు అత్యుత్సాహాన్ని ప్రదర్శించవద్దని హెచ్చరించారు. అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి సెల్యూట్ కొట్టడం కాదు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడం కోసమే మీరున్నారంటూ పోలీసులకు గుర్తు చేశారు. అనంతరం అసెంబ్లీలోకి వెళ్లి కొంత సమయం తర్వాత వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు వాకౌట్ చేశారు.
ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలకు అనుగుణంగా విద్యారంగ సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి కిరణ్ డిమాండ్ చేశారు. బ్రాడీపేటలోని ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యాలయంలో సోమవారం కిరణ్ మాట్లాడారు. బ్రాడీపేటలోని సిపిఎం కార్యాలయంలో ఈ నెల 26, 27 తేదీలలో ఎస్ఎఫ్ఐ ప్లీనరీ సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. ఎమ్మెల్సీ కెఎస్ లక్ష్మణరావు అతిథిగా హాజరు కానున్న ఈ సమావేశంలో ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కార్యవర్గం పాల్గొంటుందని అన్నారు. ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్షులు సమీర్, జిల్లా నాయకులు సుచరిత, భరత్ చంద్, యశ్వంత్, భగత్ సింగ్ తదితరులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. పరిష్కారం కోసం జరుగుతున్న ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా ప్లీనరీ సమావేశాలను నెంబర్ 77 ను పెంచాలి. హాస్టల్ విద్యార్థులు మెస్ ఛార్జీ బిల్లులను చేయాలి. పెండింగ్ లో ఉన్న అమ్మఒడి విద్యా దీవెనలను వెంటనే విడుదల చేయాలి. పెండింగ్ లో ఉన్న అమ్మఒడి విద్యా దీవెనలను ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా ప్లీనరీ సమావేశాలు ఈ నెల 26వ తేదీన ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యాలయంలో జరుగుతున్నాయి. ఈ సమావేశాలకి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు, విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొంటారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కెఎస్ లక్ష్మణరావు గారు ఎమ్మెల్సీ, అదేవిధంగా ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర నాయకత్వం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని జయప్రదం చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఈ ఎస్ఎఫ్ఐ ప్లీనరీ సమావేశాల్లో ఈ విద్యారంగంలో వచ్చినటువంటి సమస్యల మీద, అదేవిధంగా ఈ రాబోయేటువంటి కాలంలో ఎలాంటి ఉద్యమాలు చేయాలి అనేటువంటి ప్లానింగ్ చేసేందుకు ఈ జిల్లా ప్లీనరీ సమావేశాలు వేదిక కానున్నాయి. ముఖ్యంగా నూతన ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి కొన్ని జీవోలు కానీ, అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం చేయాల్సినటువంటి కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కానీ ఈ జిల్లాలో ప్రధానంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రాజధాని ప్రాంతంలో ఎడ్యుకేషన్ స్టార్టింగ్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర భూములు తీసుకునేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకి ఉచిత విద్యను ఇస్తాము, రాయితీలు ఇస్తామని చెప్పి వాగ్దానం చేశారు. అదేవిధంగా జీవో నెంబర్ 77 వల్ల ఇప్పటికీ పీజీ చదవాల్సినటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య దారుణంగా పడిపోయింది. దాన్ని రద్దు చేయాలని, మరి ముఖ్యంగా మన జిల్లాలో సంక్షేమ హాస్టళ్ల పరిస్థితి చాలా అద్దుమానంగా ఉంది. మన గుంటూరు నగరంలో విద్యార్థుల చేరే సంఖ్య వేల సంఖ్యలో ఉంటే హాస్టల్స్ మాత్రం వేల మీద లెక్క పెట్టే విధంగా 10ల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా కొత్త హాస్టల్స్ నిర్మించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి కోడిగుడ్డు సత్రం హాస్టళ్ళు వెంటనే ప్రారంభించాలని కూడా కోరుతున్నాం. ఇవన్నీ కూడా గుంటూరు జిల్లాలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆ సమస్యల మీద భవిష్యత్తులో జిల్లా కలెక్టరేట్లు కానీ, రాష్ట్రవ్యాప్త ఉద్యమాలు కానీ నిర్వహించేందుకు ఈ జిల్లా ప్లీనరీ సమావేశాలు వేదిక కానున్నాయి. కాబట్టి ఈ జిల్లా మహాసభల్ని విద్యార్థులు, విద్యాశ్రేయభిలాషులు, యాజమాన్యాలు అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేసి ఈ జిల్లా మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. గుంటూరు జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో సోమవారం ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థ కార్యక్రమం జరిగింది. జిల్లా కలెక్టర్ నాగలక్ష్మి అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో సచివాలయానికి వెళ్లగా జిల్లా నలుమూల నుండి వచ్చిన బాధితుల ఫిర్యాదులను డిఆర్ఓ పెద్దిరోజా స్వీకరించి వారి సమస్యల పరిష్కారానికి భరోసా ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు బాధితులు తమ సమస్యలను మీడియా ముందు వెలుపుచ్చారు. నేను అమీనాబాద్ గ్రామం, గుంటూరు జిల్లా పిరింగిపురం మండలం నుంచి వచ్చాను సార్. స్పందనలో మేము ఎంత పెట్టినా ఏ పని అవ్వట్లేదు. ఒక ఎంఆర్ఓ ఆన్లైన్లో ఉన్న తీసేసి వేరే వాళ్ళకి పాస్బుక్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చూసుకోండి అని మా నోటీస్ కూడా అందుకోకుండానే వాళ్ళకి పాస్బుక్ ఇచ్చాడు. నోటీస్ వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా ఇస్తారు? మళ్ళీ మాకు ఒక్క నోటీస్ కూడా ఇలా అంటే ఇదిగో మీది ఆన్లైన్లో మేము తీసేస్తున్నాం అని మాకు చిన్న ఎంక్వైరీ కూడా లాగా ఒక చిన్న నోటీస్ ఇలా. రిజిస్టరు 2010లో రుణమాఫీ తర్వాత ఎట్లా జరిగినాయి మా తాతలదని పక్క పొలం ఆయన రాపించుకున్నాడు. సరే మా కాగితాలు మాకు ఇవ్వాలన్నా మళ్ళీ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, 10 లక్షలు లంచం అడుగుతున్నాడు. సరే ఎంఆర్ఓలకు పెట్టాము, కలెక్టర్ దగ్గర పెట్టాము. ఇప్పుడు 7 సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నాం సార్. 2017 7వ తారీఖు నేను అర్జీ పెట్టడం మొదలైంది. ఇప్పుడు దాకా కూడా ఏ పని అవ్వలా. స్పందనాల చుట్టూ ఇప్పుడు మన ఆర్డీఓ దగ్గరికి, కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గరికి, ప్లస్ పిరింగిపురం ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి, రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి. సార్ పక్కన వాళ్ళకి ఎలా ఇస్తారు? ఆయనకి ఇక్కడ ఆంధ్ర ఆధార్ కార్డు కూడా లేదండి. ఇంక అర్థం చేసుకోండి లంచం అనేది ఏ రకంగా. గుంటూరు పిరింగిపురం మండలంలో మెయిన్ ఆ మండలంలో 3 ఎంఆర్ఓలు మారారండి. ఇప్పటికి ఒక్క పని చేయట్లా. ఆన్లైన్ వాళ్ళకి ఆపండి అని మేమంతా రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నా. కొట్టుకోండి, మీరు కావాలంటే కోర్టుకు వెళ్ళండి అంటున్నారు. ఏమండి, అవతలోడు 50 కోట్లు సంపాదించుకొని కూర్చున్నాడు. ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఏం చేయగలుగుతాడండి? సమాజాన్ని ఆఫీసర్లు కొట్టుకునే విధంగా, ఎన్ఆర్సీకి తీసుకెళ్లే విధంగా వీళ్ళు ఏ చర్చలు చేస్తున్నారు ఒకసారి మీరు గమనించండి. పిరింగిపురం మండలం 521 సర్వే నెంబర్ ఏ అండి. ఎకరం 10 సెంట్లు అండి. పీత్రాజీతం అండి. మా పూర్వీకుల నుంచి వచ్చింది. మా దగ్గర ఆన్లైన్ కాగితాలు ఉన్నాయి. 2018 దాకా మా ఆన్లైన్ పేరు మీదే ఉన్నాయి. మా నాన్నగారు 2017
6వ నెలలో 7వ తారీఖు చనిపోయారండి. చనిపోయిన తర్వాత భూమి మీదకి వచ్చేసి దౌర్జన్యం చేశారు, మునగ తోట పడేశారు. మళ్ళీ మేము కొట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ టాటల కింద పండుకొని ఎట్లా పోరాడుతున్నా. ఆయన పేరు శంషుద్దీన్, రాపిచ్చిందేమో వాళ్ళ ఆవిడ పేరు మీద, అస్రిఫ్ నిసా మీద. ఏ సెక్షన్లో తీసేసి A2 సెక్షన్లో పెట్టారండి. మరీ అన్యాయం జరుగుతుందండి పిరింగిపురం మండలం, బాగా గమనించండి. గత 2023 జనవరి 5వ తారీఖున పెదకాకాని గ్రామంలో చెరుకూరి నాగమ్మ అనే 4 సంవత్సరాల బాలిక మీద అత్యాచారం జరిగింది. అత్యాచారం జరిగిన బాలిక తల్లిదండ్రులు కానీ, ఆమెకు సంబంధించిన నాయనమ్మ, తాతయ్య వీళ్ళందరూ కూడా ఇళ్లలో పాచి పనులు చేసుకొని బ్రతుకుతూ ఉంటారు. ఈ అమ్మాయిని అప్పుడు పోలీసులు నిర్లక్ష్యం చేసినా కానీ మేము ప్రజా సంఘాలుగా స్పందించి గుంటూరు జీజీహెచ్కి తీసుకొచ్చి ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఫోక్సో చట్టం, SC/ST చట్టం కింద కేసు కట్టారు. కానీ ఇందులో ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ కోసం ఆ కుటుంబానికి ఉండటానికి నీడ కూడా లేదు. బెనిఫిట్స్ కోసం పెదకాకాని MRO గారి ఆఫీస్ చుట్టూరు దాదాపుగా 7 నెలల నుంచి ఈ బాధితులను పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాం. కానీ అక్కడున్న RI గారు ఆ అర్జీ పెట్టండి, ఈ అర్జీ పెట్టండి, అప్పుడు రాండి ఇప్పుడు రాండి అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఏది కూడా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ చెందకుండా ఆమె గారు చూస్తూ ఉన్నారు. అర్జీలు పెట్టండి అంటే వీళ్ళకి చదువు రాదు, వీళ్ళకి జ్ఞానం లేదు, వీళ్ళు అర్జీ ఎట్లా పెడతారు? RI గారు వెళ్ళినప్పుడల్లా మీరు అర్జీ పెట్టండి అని చెప్పేసి ఎక్కడ కూడా ఈ కేసుని ముందుకెళ్లే పరిస్థితి లేకుండా అరెస్టు జరిగింది. 3 నెలలు జైలు చేశాడు. ఇప్పుడు వాయిదాలకు తిరిగి ఛార్జ్ షీట్ కూడా వేశారు, వాయిదాలకు తిరుగుతున్నాడు. కానీ బాధితురాలికి న్యాయం జరగలేదన్న. అందుకని మేము ఈరోజు గ్రీవెన్స్కి వచ్చి కలెక్టర్ గారికి విన్నవించుకుందామని చెప్పేసి బాధితురాల తరపున వచ్చాము. మరి ఇప్పటికైనా కానీ మరి కలెక్టర్ గారి ద్వారా మా కాకాని MRO గారు కానీ స్పందించి ఆ కుటుంబానికి న్యాయం చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం. మాది మంగళగిరి మండలం తాడేపల్లి విలేజ్. మాకు మంగళగిరి మండలం కాజా విలేజ్లో 71 సెంట్లు ల్యాండ్ ఉందండి. మా ల్యాండ్ సర్వే చేసి మాకు ఆన్లైన్ లెక్కించమని 4 నెలల నుంచి మంగళగిరి MRO ఆఫీస్కి లెటర్ పెట్టామండి. జూన్ 15వ తారీఖున లెటర్ పెడితే ఇప్పుడు వాటికి కూడా దాని మీద ఏం యాక్షన్ తీసుకోలేదు. మా పక్కన వాళ్ళు నా పొలం ఆక్రమించుకొని 7 సెంట్లు ల్యాండ్ ఆక్రమించుకొని వెంచర్ వేశారు. CRD వాళ్ళు దానికి ప్లాన్ కూడా ఇచ్చారు. దాని బట్టి ఇప్పుడు వాటికి ఏమీ యాక్షన్ తీసుకోలేదు. దాని మీద కలెక్టర్ గారికి లెటర్ ఇచ్చాము. కలెక్టర్ గారి నుంచి మొన్న 3వ తారీఖు లెటర్ ఇచ్చాము. ఇప్పుడు వాటికి మంగళగిరి MRO ఆఫీస్ గారికి ఏమీ రిప్లై పంపించలేదు. దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోమని కోరుతున్నాం. ఆ లేఅవుట్ ప్లాన్ క్యాన్సిల్ చేయాలని, నాది ల్యాండ్ 20 సెంట్లు ఆన్లైన్ లెక్కించాలని కోరుకోండి. మొత్తం స్కామ్ చేశారండి. సర్వే నెంబర్లన్నీ మార్చేసి మా ల్యాండ్ సర్వే చేయకుండా 4 నెలల నుంచి ఆపి, అదే టైంలో 4 నెలల నుంచి నా సర్వే చేయకుండా ఆపి, ఆ టైంలోనే పక్క ల్యాండ్ వాళ్ళకి వైభవ్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ అనే వాళ్ళకి CRD ప్లాన్ ఇచ్చారు. నాది సర్వే చేయకుండా పక్కన వాళ్ళకి నాది ఆక్యుపై చేస్తే ఎలా ఇస్తారు? నా ల్యాండ్ కలుపుకొని వాళ్ళకి 7 సెంట్లు ఎట్లా ఆక్యుపై చేసిన దానికి ఇస్తారు? దాని గురించి కలెక్టర్ గారికి లెటర్ పెట్టారు. గుంటూరు హై లెవెల్ ఛానల్లో గుర్రపు డెక్క నాచుని తొలగించాలని సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి జంగాల అజయ్ కుమార్, ఏపీ రైతు సంఘం గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులు కొల్లి రంగారెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుండి గుంటూరు జిల్లాకి త్రాగునీరు అందించే గుంటూరు ఛానల్ ని సోమవారం బుడంపాడు వద్ద సిపిఐతో పాటు రైతు సంఘ నాయకులు పరిశీలించారు. ప్రభుత్వ అధికారులు సత్వరమే గుంటూరు ఛానల్ కి చెత్తని తొలగించి పరిశుభ్రమైన సాగునీరు అందించాలని వారు ఆకాంక్షించారు. రైతు సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి శివాజీ తదితరులు ఈ పర్యటనలో పాల్గొన్నారు. విజయవాడ బ్యారేజ్ నుంచి గారపాడు గ్రామం వరకు 47 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్నటువంటి పంట కాలువ పూర్తిగా నీరు పారకుండా గుర్రపు డెక్క, కూటాకు, ఇంకా రకరకాల పిచ్చి మొక్కలతోటి నిండిపోయి వ్యవసాయ రంగం ప్రారంభంలోనే వ్యవసాయ పనులకి పూర్తిగా ఆటంకంగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి క్లియర్గా చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజున ఈ ప్రభుత్వం 1,30,00,000 దీనికి ఈ సంవత్సరం, గతంలో 1,20,00,000 కేటాయించినప్పటికీ శాశ్వత పరిష్కారం మాత్రం ఈ సమస్యకు సంబంధించి జరగటం లేదు. ముఖ్యంగా అధికారులు ఈ యొక్క కాలువని, పంట కాలువను శుభ్రం చేసి రైతులకు మేలు చేసేటటువంటి పద్ధతుల్లో ఆలోచించడంలో పూర్తిగా లోపభూయిష్టంగా ఉంది. అందుకని ఈ విషయాన్ని కలెక్టర్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకొని వెళ్ళి తక్షణమే దీని మరమ్మతులు చేయించుటకు అధికారులు ఆదేశించవలసిందిగా కోరబోతా ఉన్నాం.
ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థ కార్యక్రమానికి ఫిర్యాదుదారులు పోటెత్తారు. గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో సోమవారం ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ మేరకు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ వినతి పత్రాలను సమర్పించారు. కమ్యూనిటీ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ పథకంలో పనిచేసే ఉద్యోగుల 16 నెలల జీతాలు చెల్లించాలని సిఐటియు నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ డిమాండ్తోనే సోమవారం గుంటూరు వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరం వద్ద నుండి కలెక్టరేట్ వరకు సిఐటియు నాయకులు ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో వారు మాట్లాడుతూ 16 నెలలుగా జీతాలు చెల్లించకపోవడంతో ఉద్యోగులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ప్రభుత్వం స్పందించి వారికి న్యాయం చేయాలని కోరారు. ప్రకృతి వ్యవసాయ సిబ్బంది నాయకత్వం, ప్రకృతి వ్యవసాయ సిబ్బంది నాయకత్వం, వాయిదాలు మానండి, వాయిదాలు వేయండి, జీతాలు వేయండి, వర్ధిల్లాలి సిఐటియు నాయకత్వం, ఏపీసీఎన్ఎఫ్ సిబ్బంది నాయకత్వం, వర్ధిల్లాలి ఏపీసీఎన్ఎఫ్ సిబ్బంది నాయకత్వం, చెల్లించాలి బకాయి ఉన్న జీతాలు వెంటనే, చెల్లించాలి బకాయి ఉన్న జీతాలు వెంటనే. ఈరోజు ఈ ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడానికి ముఖ్య కారణం గత 16 నెలల నుంచి జీతాలు రాకపోవడం. ఈ రాష్ట్రంలో 26 జిల్లాల్లో 13,500 మంది సిబ్బంది ప్రకృతి వ్యవసాయ విభాగంలో పనిచేస్తున్నారు. 13,500 కుటుంబాలు రోడ్డున పడాల్సిన పరిస్థితి ఈ రోజున నెలకొల్పుంది. అదే నేపథ్యంలో గుంటూరు జిల్లాలో 252 మంది సిబ్బంది ఈ రాష్ట్రంలో ఈ జిల్లాలో పనిచేస్తున్నారు. 252 మంది సిబ్బందికి గాను ఎవరికి కూడా 16 నెలల నుంచి జీతం ఒక్క గౌరవ వేతనం కూడా అందుబాటులో లేదు. కాకపోతే రాష్ట్ర ఆర్వైఎస్ఎస్ సిబ్బందిని అడుగుతుంటే అఫీషియల్గా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే వాయిదాలు వేసుకుంటూ ఈ నెలలో పడతాయి, వచ్చే నెలలో పడతాయి, ఆ నెలలో పడతాయి అని ఇలాగే ప్రొలాంగ్ చేసుకుంటూ పొడిగించుకుంటూ 16 నెలల నుంచి కూడా గౌరవ వేతనాలు ఇంతవరకు సిబ్బందికి అందకపోతే ఒక ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏంది, కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది, చదువులేంది, ఎంతోమంది విద్యార్థుల్ని స్కూళ్ళలో చేర్చుకోలేనటువంటి దుస్థితి ఈరోజు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయ సిబ్బందిలో ఉంది. మరి ఆర్థిక పరిస్థితిగా ఒకసారి చూస్తే మనం ఎన్నో రకాలుగా ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి, పరిష్కారం లేకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. ఇదిగో వస్తుంది అని 6 నెలల నుంచి చెప్తుంటే బాకీలు చేసి బాకీలు తీర్చుకోలేని పరిస్థితుల్లో మరి బాకీ ఇచ్చిన వాళ్ళు కుటుంబాల మీద పడితే వాళ్ళు భార్యాభర్తలు ఆత్మహత్యలకు లోనైన పరిస్థితులు కూడా మన రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాం. మరి ఆరోగ్యపరంగా కూడా చూస్తే ఈ రోజున మరి కొన్ని వందల కుటుంబాలు ఆరోగ్యరీత్యా కూడా వెనుకబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఎవరికైతే బకాయిలు ఉన్నటువంటి జీతాలు 16 నెలలు పెండింగ్లో ఉన్నాయో ఆ జీతాలను మొత్తాన్ని వెంటనే ఇచ్చి 13,500 కుటుంబాలు ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని చెప్పి నేను ఆర్వైఎస్ఎస్ అధికారులందరికీ నేను కోరుతున్నాను. ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించేటువంటి దానికోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ పథకంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి దళిత బహుజన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అత్యధిక మంది ఉద్యోగులుగా ఉన్నారు. ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేటువంటి వేతనమే అతి తక్కువ కాగా ఇది ఇప్పటివరకు 16 నెలలు ఈ వేతనాలు ఇవ్వకపోతే ఆ కుటుంబాలు ఎట్లా గడవాలి అని చెప్పేసి సిఐటి ప్రశ్నిస్తూ ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు రావాలి, దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వాలి. ఈ రెండు కలిపి ఈ ఉద్యోగులకి జీతాలు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. విచిత్రం ఏమిటని చెప్పంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉండేటువంటి అధికారుల నుంచి జిల్లా స్థాయిలో ఉండేటువంటి అధికారుల వరకు ఏ నెల కానెల జీతాలు వేస్తూ ఉన్నారు. కానీ గ్రామాల్లో ఫీల్డ్లో పనిచేసేటువంటి వర్కర్లకు మాత్రం జీతాలు వేయడం లేదు. అడిగితే ప్రశ్నిస్తే అది వేరే ఫండ్ నుంచి వస్తున్నాయి, ఇది వేరే ఫండ్ నుంచి వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఏమైనా డబ్బులే కదా, ఎవరిదైనా చాకరీనే కదా, కుటుంబాలు మరి దిగువ స్థాయిలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళ సాధక బాధకాలు ఈ ప్రభుత్వం అధికారులు ఆలకించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా. ఫిబ్రవరిలో మేము కలిసాం అధికారుల్ని. కలిస్తే వాళ్ళు చెప్పింది అంటే వారం రోజుల్లో వీళ్ళు ఇక్కడ డిపిఎం అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నారు జిల్లా. అట్లాగే మన రైతు సాధికారిక సంస్థ అని గోరంట్లో ఉంది. రాష్ట్రం మొత్తానికి ఆఫీస్ అక్కడే. ఈ రాష్ట్ర అధికారులని ఫిబ్రవరిలో మేము అడిగినటువంటి సందర్భంగా 15 రోజుల్లో మీకు 6 నెలల జీతాలు వేస్తాం, మిగిలినటువంటి అన్నీ ఇచ్చేస్తామని. మళ్ళీ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత అడిగితే ఈ 6 నెలలు ఎస్బీఐ నుంచి మీకు లోన్ ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు. అన్యాయం ఏమిటంటే పనిచేసినటువంటి దానికి జీతం ఇవ్వమంటే మీకు బ్యాంకు నుంచి లోన్ ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి అంటాం. ఇంతకంటే హాస్యాస్పదమైనటువంటిది ఏం లేదు. ఆ లోన్ కూడా ఇంతవరకు ఏర్పాటు చేయలేదు.
విధిలేని పరిస్థితుల్లో ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లోనూ కూడా నిరసన కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు. ప్రభుత్వం అట్లాగే అధికారులు, ఆర్వైఎస్ఎస్ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి జీతాలు చెల్లించకపోతే కనుక రానున్న కాలంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యోగులు అందరూ కూడా ఈ రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని ముట్టడి చేస్తారు అని చెప్పేసి అనేటువంటిది కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. అత్యవసర వైద్య సేవలు అందిస్తూ 100% రికవరీ అందించడానికి ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ 24/7 అందుబాటులో ఉంటుందని హాస్పిటల్ వైద్యులు వెల్లడించారు. గుంటూరు నాస్ సెంటర్ లోని ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్లో సోమవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వైద్యులు మాట్లాడారు. 50 ఏళ్లు నిండిన మహిళతో పాటు 11 ఏళ్ల చిన్నారికి గుండె సంబంధిత చికిత్సని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. బైపాస్ సర్జరీలు లేకుండా మల్టిపుల్ హార్ట్ సర్జరీలు చేయడం తమ హాస్పిటల్ ప్రత్యేకతని వైద్యులు వివరించారు. ఎట్లా వచ్చిందంటే ఆ వ్యాధి దాన్ని క్రానిక్ రొమాటిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటారండి. ఆ పేషెంట్కి ఉన్న ప్రాబ్లం సివియర్ ఎంఆర్ అంటే మైటల్ రీగర్జిటేషను, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మైల్డ్ ఎంఎస్ అంటే మైటల్ స్టెనోసిస్ అనమాట. ఈ వ్యాధి అనేది బీటా హీమోలైటిక్ స్ట్రెప్టోకోకల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది, ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల రిపీటెడ్ సోర్ థ్రోట్ వల్ల ఏంటంటే ఆటో ఇమ్యూన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుద్దు అనమాట. ఆ కవాటాలన్నీ పూర్తిగా పాడైపోయి గట్టిగా అయిపోతాయి అనమాట. అయిపోవటం వల్ల రక్తం అనేది ఒక గదిలోంచి ఇంకో గదిలోకి వెళ్లకుండా వెనకాలకి తంతానేమో మైట్రల్ రీగర్జిటేషన్ అంటారండి. లేదు కవాటం గట్టిగా అయిపోయి అసలుకి ముందుకు వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో సుమారుగా ఆ వాల్వ్ యొక్క సైజు వచ్చేసరికి 4 నుండి 6 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఉండాల్సింది బిలో 1.5 సెంటీమీటర్కి వచ్చేస్తే దాన్ని మైటల్ స్టెనోసిస్ అంటారన్నమాట. ఈ పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే పేషెంట్కి వచ్చేసరికి గుండె నొప్పి రావటం కానీ, గుండె దడ రావటం కానీ, లేకపోతే గుండెలో బరువుగా ఉండటం కానీ, లేకపోతే ఆయాసం రావటం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. పడుకున్న ఆయాసం రావటం, లేకపోతే కొద్ది దూరం వెళ్ళగానే మళ్ళీ ఆయాసం రావటం, ఈ విధంగా ఉండి గుండె పెరుగుదల అయిపోయి చివరిలో గుండె ఫెయిల్యూర్ అయిపోయి పేషెంట్ చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ముందుగా గుర్తించి ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేయించుకొని ఆ వాల్వ్ని తీసేసి మెకానికల్ వాల్వ్ అంటే మెకానికల్గా అంటే మనకు ఇంప్లాంట్స్ బయట దొరికాయి అనమాట. అంటే ఇంపోర్టెడ్ కానీ లేదంటే మన ఇండియాలో దొరికే టీటీకే చిత్ర వాల్స్ కానీ అమర్చి పేషెంట్ ప్రాణాలు పూర్తిగా ఏంటంటే కార్డియోపల్మనరీ బైపాస్ మీద పెట్టి పూర్తిగా ఆ వాల్ని మార్చేసి వేరే వాల్ని ఈ ఇంప్లాంట్స్ వేసి పేషెంట్ని ప్రాణం పోయడం జరుగుతుందన్నమాట. దీన్నే మైట్రల్ వాల్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అంటారు. ఆపరేషన్ అనేది నిన్న సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి మా యొక్క కార్డియాలజిస్ట్ సహకారము, నెక్స్ట్ కార్డియాక్ ఎనస్థెటిస్ట్ సపోర్టు, మా టీం అందరూ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఆ పేషెంట్ని నిన్నైతే సేవ్ చేయగలిగాం. ఇంటర్వెన్షన్ పల్మనాలజిస్ట్ వచ్చి దీనికి వెంటనే వెజల్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని బ్లాక్ చేయడం వల్ల వితిన్ హవర్స్లో షీ రికవర్డ్. ఇంతకుముందు పేషెంట్ మాకు ఆక్సిజన్ మీద మా హాస్పిటల్కి వచ్చింది. ప్రొసీజర్ చేసిన ఇమీడియట్గా ఒక 2 అవర్స్లో తను వితౌట్ ఆక్సిజన్ హ్యాపీగా కూర్చుంది. సో ఆ ప్రొసీజర్ చేయడం వల్ల చాలా ఎర్లీగా పేషెంట్ రికవర్ అవటము, ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ అవ్వకుండా మనం ఆపగలిగాం. గుంటూరు పట్టణంలో గత 5 సంవత్సరాల నుంచి ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ కొన్ని వేల మందికి అత్యంత ఆధునిక పద్ధతుల్లో వైద్యం అందిస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ స్పెషాలిటీస్ని పెంచుకొని ఇంకా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్తో నాస్ సెంటర్ సెంట్రల్ ప్లాజాలో హాస్పిటల్ ప్రారంభించబడినది. ఈ అత్యాధునిక పద్ధతుల ద్వారా ట్రీట్మెంట్ అనేది అందరూ ఉపయోగించుకోగలుగుతారని చెప్పి ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ తరఫున మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను. ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ సార్ చెప్పినట్టు బైపాస్ సర్జరీసే కాకుండా మన దగ్గర ఓపెన్ ప్రొసీజర్స్ కాకుండా ఇంటర్వెన్షన్స్ అన్నీ చేయబడతాయి. మన దగ్గర అడ్వాన్స్డ్ క్యాత్ ల్యాబ్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ యాంజియోప్లాస్టీ, బెలూన్ ప్రొసీజర్స్, ఇమేజింగ్ గైడెన్స్, వాల్వులర్ ప్రొసీజర్స్ ఇలాంటి మల్టిపుల్ జరుగుతాయి. సో గుండెకి సంబంధించిన ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఏదర్ ఓపెన్ సర్జరీ అన్నా లేకపోతే ఇంటర్వెన్షన్స్ అన్నా అన్నీ ఇక్కడ ట్రీట్ చేయబడతాయి. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు, ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగం. అసెంబ్లీ వద్ద వైసీపీ ఎమ్మెల్యేల నిరసన, అడ్డుకున్న పోలీసులపై జగన్ ఆగ్రహం. కూటమి ప్రభుత్వం విద్యారంగ
కల్పించాలి డిమాండ్ చేసిన ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.